میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ ایک شعر عرض کیا ہے، میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے، ہنس دیے پھول رو پڑی شبنم۔ پھولوں نے کہا کہ زندگی مسکرانے کا نام ہے، اور شبنم نے کہا کہ پھول رونے کا نام ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، کبھی خوشی کبھی غم۔ انسان ایک سٹیٹ کے اندر نہیں رہتا، اس کے حالات چینج ہوتے ہیں، اس کے واقعات چینج ہوتے ہیں۔ کچھ حالات اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، کچھ حالات اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے بہت زیادہ عقلمند ہیں یا بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ صرف ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے آپ کی زندگی جب ڈپریشن کا شکار ہو تو وہ کچھ تبدیل ہو جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، زندگی خوشی اور غم کا مرکب ہے۔ اس میں ایک دن تمہارے حق میں ہے اور ایک دن تمہارے خلاف ہے۔ جو دن تمہاری مخالفت میں ہے، جو دن تمہارے خلاف ہے، اس دن کی تیاری کے لیے آپ نے دلیر بن کے زندگی کو گزارنا ہے۔ جیسا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ grief makes 1 hour 10، کہ غم جو ہے وہ 1 گھنٹے کو 10 گھنٹے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوشی کے لمحات جلدی گزر جاتے ہیں، لیکن غم کا لمحہ نہیں گزرتا۔ جیسے خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غم کے حالات میں آپ کو غم گساروں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو سنسیئر فرینڈز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس حالت میں آپ کا ساتھ دے سکے جب آپ ڈاؤن ہو، زندگی میں ڈپریس ہو اور زندگی میں بالکل آپ کو غم اور اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب بھی آپ حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ غم سہ کے بھی، وہ جیسے ایک شعر ہے کہ سجائے رکھتے ہیں چہرے پہ جو ہنسی کی کرن، نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں، یعنی وہ ہر حالت میں ہنستے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ تھوڑا سا غم، تھوڑا سا دکھ، تھوڑا سا ڈپریشن، ہرڈل، فیلئر کوئی ان کی زندگی میں آتا ہے تو وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ وہ اوور سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایموشن زیادہ ہوتی ہیں، اس ایموشنز اور اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں، اور اس کا علاج ہم نے کرنا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہنا ہے کہ گیٹ اپ اینڈ گو۔ یہی ایک انسانیت کا ناطہ ہے۔ یا موٹیویشنل یا اس کو گیٹ اپ اینڈ گو والی بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، موٹیویشن کسی کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا جائے اور اس کو زندگی کے راستے میں واپس چلایا جائے، ورنہ وہ اس راستے میں گر گیا ہے، اب وہ مزید پیچھے رہ جائے گا۔ زندگی کے اندر بعض دفعہ ایک لفظ، ایک فکرہ زندگی کو چینج کر دیتا ہے۔ آپ کبھی پڑھیں شیخ سعدی کی حکایات، اس کے اندر ایک چھوٹی سی حکایت یہ ہے کہ ایک فوج جنگ ہار رہی تھی، اور اس کا جو لیڈر تھا وہ بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ فوج جنگ ہار رہی تھی، اور جب فوج نے بھاگنا شروع کیا اور اس نے اپنی بھاگتی فوج کو دیکھا تو اس نے پیچھے مڑ کے ایک فکرہ کہا۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ بے کشید، یہ جامع زنا بے کشید، کہ اے میرے سپاہیوں، اے میرے دوستوں، کوشش کرو یا عورتوں کا لباس پہن لو۔ یہ پرانے زمانے میں عورتوں کا لباس پہننا ایک طعنہ سمجھا جاتا تھا۔ وہی فوج پیچھے مڑی، اس نے دوبارہ حملہ کیا اور دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایک اور حکایت کے اندر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کا دربار بند ہوا اور رات کو مانگنے والا آ گیا، خیر اس کو وہ کچھ نہیں دے سکا۔ صبح جب اس نے دربار دوبارہ کھولا، ابھی دربار کھولنے سے پہلے اس نے باہر سے صدا لگائی کہ بادشاہ سلامت، میں پوری رات سے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے انتظار کر رہا ہوں، میری مدد کریں۔ تو بادشاہ نے اس کو فارسی میں وہی کہا کہ تو بتا، تو جو کہتا ہے تجھے میں دوں گا، تو اپنا دامن پھیلا، اپنی جھولی پھیلا، اور میں اس کو اشرفیوں سے بھر دوں گا۔ اس کے اوپر اس فقیر نے باہر سے ایک صدا لگائی، اس نے کہا کہ دامن کو جھاڑ۔
उसने कहा कि दामन को जा के जामाना दारत, कि तू झोली की बात कर रहा है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं झोली कहां से पहनाऊं, मेरे तो तन के ऊपर लिबास नहीं है। ये एक फिक्रा सुनना था कि बादशाह ने उसको इतने इनाम अकराम और इतनी चीजों से नवाजा कि वो इंसान गनी हो गया। एक फिक्रे ने जिंदगी तब्दील कर दी। उस बादशाह का वाकया आपने सुना था, बल्कि किताबों में पढ़ा होगा का वाकया आपने सुना होगा कि कई हमलों में जिसकी फौज हार गई थी और उसके पास कोई अब ताकत नहीं बची थी कि वो आगे जंग लड़े। देखता है कि क्या एक मकड़ी है, वो जाले से गिरती है, फिर उस जाले के ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है। इससे उसने सबक लिया, उठा और उसने कहा कि नहीं, अगर इस मकड़ी के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये इतनी दफा गिरने के बाद भी ऊपर जा सकती है, तो मैं भी जाऊंगा। उसने अपनी दोबारा फौज तैयार की और जाके दुश्मन को जो है वो तस्खीर कर लिया। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप सब ज्यादातर क्रिकेट, हॉकी, कोई ना कोई फुटबॉल गेम खेलते हैं। आपने जब बॉल की, जो क्रिकेट बॉल होती है, उसकी जब आपने क्वालिटी चेक करनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप उसको जमीन पे टप्पा मारते हैं। जब आपने जमीन पे टप्पा मारा और नीचे मारा, उसको टिप किया और वो ऊपर आया, जितना वो नीचे लग के ऊपर आएगा इतना ज्यादा वो अच्छा बॉल होगा, इतना ज्यादा वो मजबूत होगा। बिकॉज दिस इज व्हाट मैटर्स, कि जब आप डाउन हो तो उसके बाद आप जो है वो कितना ऊंचा उठते हैं। दो बच्चे जा रहे हैं रास्ते में, आप देख रहे हैं, आप बड़े हैं, दोनों गिर जाते हैं। एक बैठ के गिरना, रोना शुरू कर देता है, दूसरा उठते हैं, अपने कपड़े झाड़ते हैं और चलना शुरू कर देता है। आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा, कौन सा प्यारा लगेगा? जाहिर है आप रोते हुए को चुप कराएंगे, लेकिन आपको बहादुर वही बच्चा लगेगा जो गिरने के बाद आगे चल पड़ा। यही जिंदगी है दोस्तों। व्हील बैलेंसिंग सारे लोग करवाते हैं, हर गाड़ी की इसकी व्हील बैलेंसिंग किस व्हील की होती है? ये बातें उस व्हील को, उस बैलेंसिंग के लिए सुनाई जाती हैं कि जो सख्त हालात से गुजरा हो, जो चट्टान से टकराया हो, जिसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, जो किसी पत्थर के साथ लगा हो, उसको बैलेंस करवाना पड़ता है। क्यों? कि उसके हालात बहुत सख्त थे और उसी हालात से अब उसको दोबारा वापस 140 की स्पीड पे लेके आना है। एक जोकर ने एक दफा एक महफिल में लतीफा सुनाया, एक महफिल के अंदर लोग हंसे, उसने दोबारा वही लतीफा सुनाया, दोबारा लोग कम हंसे, दोबारा तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा। जब उसने 10वीं दफा लतीफा सुनाया तो पूरे हाल में से कोई नहीं हंसा। अब उस जोकर ने वहां पे एक तारीखी फिक्रा कहा। उसने कहा कि देखो, जब तुम खुशी को 1, 2, 3, 4, 5 दफा सेलिब्रेट करने के बाद भूल जाते हो, नहीं हंस पाते, तो गम को सारी जिंदगी अपने दिल के साथ लगा के क्यों रखते हो? गम को भी ऐसे ही भुला दो जैसे खुशी को भुलाते हो, और यही जिंदगी की हकीकत है। इट डजंट मैटर कि गम छोटा है या बड़ा है, दुख मुसीबत छोटी है या बड़ी है, फेलियर छोटा है या बड़ा है, कोई ऐसा हार्ट ब्रेक छोटा है या बड़ा है जो आपको जिंदगी में मिला है। क्योंकि मकसद ये है कि ये इट डजंट मैटर कि वो कितना बड़ा है या छोटा है, मकसद ये है कि आपने उसको कितनी देर अपने दिल से लगाया है, कितनी देर आपने उसको उठाया है। मैं आपको कहता हूं कि आप 50 किलो का वजन, 40 किलो का वजन, 30 किलो का वजन एक हाथ से उठा के खड़े हो जाएं, आप कितनी देर खड़े हो जाएंगे? घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे। उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो जवाब दे जाएगी, क्योंकि गम भारी है, वजन ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप माचिस की डिबिया उठा के खड़े हो जाएं, कितनी हल्की है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आप इसको 2 महीने उठा के खड़े हो जाएं, क्या आप कर सकेंगे? कहने को तो छोटा सा काम है, कहने को तो छोटी सी तकलीफ है, कहने को तो एक छोटी सी 2 ग्राम की माचिस की डिबिया है, 20 ग्राम की। आप क्या उठा के उसको खड़े हो सकते हैं 2 महीने? नहीं खड़े हो सकते, इसलिए कि फिर भी वो आप में वही इफेक्ट करेगा जो 50 किलो 500 मन के वजन ने आप पे इफेक्ट किया था। सो लिहाजा गम, दुख, मुसीबत, फेलियर, छोटा हो या बड़ा हो, हम सारे उसी से गुजरते हैं। हर रोज जिंदगी से उलझते हैं, जिंदगी से लड़ते हैं।
कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। लायन किंग वाली कभी स्टोरी सुने? वो दूसरे जो जानवर हैं उनके सामने एक बड़ा बादशाह बन के बैठा होता है, लेकिन उसकी कमर में एक आधार तीर लगा होता है, तलवारें जख्म लगे होते हैं, लेकिन उसने अपने जख्म दूसरों से छुपाए होते हैं। वो बंदा जो रेस में सबसे आगे होता है उसको भी उतनी ही तकलीफ हो रही होती है जितनी उस बंदे को होती है जो रेस में सबसे बड़े पीछे होता है, लेकिन अगले वाले ने अपने गम अपनी तकलीफ पे काबू पाया होता है, इसलिए वो विनर हो जाता है और वो लूजर हो जाता है। सो आपने जिंदगी में हार नहीं माननी, आपने जिंदगी में पीछे नहीं रहना, आपने जिंदगी में यही कहना है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। एंड इफ ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, व्हाई कांट आई डू इट? आई विल डू इट एंड आई विल डू इट, आई विल अकम्प्लिश इट। और ये जो विल होती है इसी को विल पावर कहते हैं कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, और ये आपने दुनिया को करके दिखाना है। ये याद रखना दोस्तों, ये याद रखना। आखिर में एक बड़ी अच्छी बात आपको जो है हदिया कर रहा हूं, ये याद रखना दोस्तों कि खड़ी हुई दीवार को कोई छूता नहीं, खड़ी हुई दीवार को कोई छूता नहीं, लेकिन गिरी हुई दीवार की ईंटें तक उठा ली जाती हैं।